Today we'll be starting with the new lesson, the new prose, that is Japan and Brazil through a Traveler's Eye by George Mitisch. So George Mitisch is an artist from Hungary. He is a Hungarian artist, an author and a publisher, an illustrator and a journalist from Hungary. He had studied law and has received PhD award or doctorate of Budapest University, and most of his books include the Hungarian Revolution. The most popular books that George Mitisch has penned down or has written is the Hungarian Revolution, Shakespeare and Myself, Italy for Beginners, How to be an Artist, and How to Scrape Skies, How to Tango, How to be an Alien. And this particular extract, that is Traveler, Japan and Brazil through a Traveler's Eye, this has been chosen from the Rising of the End and How to Tango. So, as the title itself speaks to you, this is an account of two different nations, of two different countries, Japan and Brazil, from the viewpoint of a traveler. So, a traveler's account, an outsider's account about two different nations and two different cultures. This particular prose speaks to us about the observations of George Mitisch about Japan and Brazil. It also has a tint of information of feel about how our prejudice thoughts play a role in our outcome or in our opinion about the existing or about the countries about which we are not too familiar with. So this is an excerpt from a travel writing. So this particular unit or this prose, Japan and Brazil through a Traveler's Eye, it goes apart from the rest of the proses that have been prescribed to you, because this is a traveler's travel writing. This is called as a travel writing. Travel writing and it's a writing, it's about writing one's experiences of traveling and what one feels while visiting alien places. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ದೂರದ ಊರುಗಳನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನಿದೆ, ಆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೈಟಪ್ನೊಳಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೈಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ before beginning with the observations of the writer about Japan and Brazil, we have a very short note about the birth and growth of travel writing. Let us just have a look at it. Travel writing is about writing one's experiences of traveling and visiting alien places. As a genre of writing, travel writing is as old as 2nd century. So, as a study about the birth of travel writing goes, this is as old as the 2nd century, when travelers in Greece recorded their experiences in the form of a diary. With the invention of new techniques of navigation and sea voyages during 9th and 10th centuries, travel writing became popular as more number of people began to explore new places of the globe. So, as per the study, so the birth of travel writing is as old as 2nd century. That is when Greek people, when they visited different places, they began to have a record of their observations of those places in the form of diary. So ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಗ್ರೀಕರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೊಳಗೆ recording the observations, just observations of a traveler and comparing and contrasting the
ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೇ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಚುರಿ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಚುರಿಯೊಳಗೆ ಗ್ರೀಕರು ಬರೆದಂತಹ ಡೈರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ನೋಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಸ್ moment in 9th century. So along with the discovery of, along with geographical discoveries, along with the fact that we came to know about various things about earth, that earth is round, earth is sphere, it is not flat, and sun happens to be the center of the solar system, earth is not the center of the solar system, you can reach one place even apart from land routes, that is you can use sea voyages to reach different places across the globe, and you can travel to any nook and corner of the globe. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಬಟ್ ನೌ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಚುರಿ ಒಳಗೆ ಗ್ರೀಕರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಶಿಯರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 9th century and 10th century ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗಿನ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ವ ಭಾವ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಪೀಡಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೋಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಬೆನಿಫಿಟರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಬರೆದಿದ್ದಂತಹ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 9th centuryಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗೇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಮೇನ್, ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ವಾಯೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಅಥವಾ ತಾವು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ತಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ನೇಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ. But meanwhile, actually, travel writing ceased to be just a description of a new place born out of curiosity. Instead, it gained political overtones. So, ಇದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಓವರ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾದಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ kings themselves began to sponsor these travelers, and these travelers were actually sent in the guise of ambassadors, or even in the guise of actually in the guise of what you do call as informers. ಏನು ಈ ಗುಪ್ತಚರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರದೊಳಗೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಂತರ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಓವರ್ಟೋನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ನಂತರದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಓವರ್ಟೋನ್ ಕೂಡ ಲೇಪನವಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಓವರ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೊಲನೈಸೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಕೊಲನೈಸೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲನೈಸೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಾದನೀಯ ವಿಷಯ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ were written as if they are not of so much
ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಟು ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್, which has a very huge impact, and with the help of many channels which are specifically meant for such. ನೀವು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಿರೋ, ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಟಿವಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಈ ದೇಗುಲ ದರ್ಶನ, ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಿಷುವಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟು ಸಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ or rating some of the countries as far better, and considering or rating some of the countries in their terms of socio-economic condition as bit inferior, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಕವರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ used as an undercover element to speak about the superiority of one particular country in comparison with any other country. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 50 years. ಆರಂಭದೊಳಗೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ವಿಸಿಟರ್ನ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕುತೂಹಲದ ವೇದಿಕೆಯ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಅದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಸ್ಟರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ರೂಪುಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. And coming to this particular unit, that is this, as I have already told you, this is an excerpt from 2 travel writings. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. One happens to be the land of the rising sun, that is, it speaks about Japan, and another is how to tango, this is about Brazil. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೋಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ವಿಕೇಶ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಸ್ ಅನ್ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ರೈಟರ್. ಆ ಹಂಗೇರಿಯನ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ ಅವರು ಜಪಾನ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ recordings which he feels somewhat quantier or somewhat something uncertain, or what he may term as uncivilized. ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಪಾನೀಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ನೊಳಗೆ the writer speaks to us about various day-to-day practices of Japanese people. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜಪಾನಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಡೇ ಟು ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅನ್ನ ಇವರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ವಿಕೇಶ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. To give the story of this particular Japanese manners in a nutshell, he brings in 3 mannerisms of Japanese which are very unique to Japan. First one is that he speaks about actually what you do, he speaks about the privacy fact, that is Japan is respecting the privacy of others,
and he terms it as the best quality that he has come across in Japanese. And the next one he speaks about is a very common procedure of greeting that you come across in Japan, that is expressing your greetings through bowing. And third one is about eating habit. That is, he speaks about eating soup and the mannerism that is expected out of an individual while he consumes food. So, ಈ ಮೂರು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. And when he speaks about Japanese mannerisms of respecting the privacy of Japan, of any other individual, on the surface or on the superficial level, we feel that the writer is providing positive shades, but this positive shade even has a negative tint or under. A quarter of an hour in Japan will convince you that you are among exquisitely well-mannered people who live on a hopelessly overcrowded island, have to respect one another's privacy, or rather would have to if they had any friends. But they don't. So, courtesy has a double function. It is courtesy and it is substitute praise. Take, for example, the little red telephone in the streets, shops, halls of hotels. The instrument is situated on a table or on a counter. They have no space to spare for books. You conduct your most confidential business transactions, your intimate loud quarrels in public, yet in perfect privacy. Any passerby could listen in, but nobody does. A man's telephone receiver is his guest. You will, of course, immediately notice their manner for bowing. Everybody keeps bowing to everybody else with the ceremonious solemnity of a courting, yet with a great deal of natural and inimitable grace. Bowing is neither less nor more silly than shaking hands on the secretary, but it is quainter, more formal, more orient. It is also infectious. So, he speaks about two behavioral mannerisms that you come across in Japan. Initially, he speaks about the quality of Japanese that is very unique to them. That is, they are least bothered about their immediate next or their neighbor. The next person ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಪಾನೀಸಿಗೆ ಚೂರು ಕೂಡ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ಡ್, ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ತಾನಾಯ್ತು ತನ್ನ ಪಾಡಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ವಿತ್ ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಪಾನ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He says that you need not spend a lot of time, just quarter of an hour ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಪಾನ್ ಒಳಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಪಾನಿನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದು ಪ್ರೈವಸಿಯನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೈವಸಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಕ್ಕದೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈಗ ಅವರೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೀನ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಷ್ಟು ಪರಿಚಿತ ಆ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕಾಯಿನ್ ಬೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಕಾಯಿನ್ ಬೂತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವೇರಿಯಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ
ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ STD ಬೂತ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಏನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಅದರೊಳಗೊಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೂತ್ ನೊಳಗೆ STD ಬೂತ್ ನೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್, ಲ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಯಲ್, ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೊಳಗೆ ನಾವು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾವು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೊಳಗೆ ಯಾರೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೈಬರ್ಸ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಅಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. And here George Mikesh says that the people of Japan are least bothered about the happenings in another person's life. or ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. You can speak about the lakhs and close together of business ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಮಾರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಬೌಟ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದುಡ್ಡನ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ ಮೈ ಪಾಕೆಟ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್, ಆರ್ ವೆರ್ ಶುಡ್ ಐ ರೀಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ emotions such as love, hate. You can keep on quarreling at the top of your voice. And George Mikesh says that nobody in Japan bothers about it. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಪಾನೀಸ್ ನೊಳಗೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಜಪಾನ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಆ ಪುಟ್ಟ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಸ್ತಾರ, ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಜಾಗದ ವಿಸ್ತಾರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆ ಅವೈಲಬಲ್ ಜಾಗದ ವಿಸ್ತಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಅನದರ್ಸ್ ಪ್ರೈವಸಿ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ at a time it's like I am here, I am talking over phone to with somebody else. The person who is standing next to me is even doing the same thing. He is talking to somebody else, or two individuals might be interacting over there while I am having a conversation over phone with somebody else. ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಫೋನೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪಾಸರ್ ಬೈ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ಟಸಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಆ ಕರ್ಟಸಿ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನದರ್ಸ್ ಪ್ರೈವಸಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ಟಸಿ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನದರ್ಸ್ ಪ್ರೈವಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಜೊತೆಯೊಳಗೆ ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಟಸಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಹಜವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತುರ್ಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಮೂಗು ತುರ್ಸೋದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಲೈಫನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಭದ್ರಕೋಟೆಯೊಳಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೈವಸಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಪ್ರೈವಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ affairs ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And the next mannerism that he speaks about is about bowing. And he says that the immediate, at another thing that you notice just as you spend your 15 minutes in Japan is that very unique way of greeting which is very particular with these countries, that is
Everybody keeps going to everybody else with the ceremonious solemnity of a courtier. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ರಾಜನ ದರ್ಬಾರಿನೊಳಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಡಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆರೆಮೋನಿಯಸ್ ಸೊಲೆನಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇದು ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಏಜ್, irrespective of place, you come across this particular mannerism of greeting one another, that is bowing. Bowing is neither less nor more silly. He finds that this is a bit difficult thing to manage. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಲುಕ್ ನೊಳಗೆ ಬೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬೋಟ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ rules to be followed with regard to bowing. Bowing is neither less nor silly than shaking hands or kissing the cheek. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ just as you meet one another, ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಎರಡೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಪಾನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಬೋಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮಲ್. ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೋರ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್. Dear students, just notice at this particular word that is used in this text, that is infectious. Infectious ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಅನದರ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಒಂದು 100 ಜನರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಆ 100 ಜನರು ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ದೇ ಎನ್ಕೌಂಟರ್, ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ದೇ ಕಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಒನ್ ಅನದರ್, ಹೀಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ನೀವೀಗ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದೇ ಟೇಕ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ದೇ bow to one another and then they just stand erect and then continue with their journey. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ even we start going ಬಟ್ ಇದು ನಾವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Bowing is not as simple as you do feel. It is just as you spend a few hours you start bowing yourself and it is infectious ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಬಟ್ when do you use the word infectious? ಅಂಡರ್ ಕವರ್ನೊಳಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ತಾನು ಸಮ್ವಾಟ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಪದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಮಿಕೇಶ್ ಅವರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನ ವಿಮರ್ಶಕರ ಒಂದು ವಾದ. After a few hours you start bowing yourself, but you bow too deeply or not deeply enough. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಬೋಯಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ which is mentioned in your textbook. That is, bowing is neither less nor more silly than shaking hands or kissing the cheek. It is quainter, more formal, more oriental, and you take hours. Just after a few hours you start bowing yourself, but you bow too deeply or not deeply enough. You bow
go to the wrong man at the wrong time, but you do not clasp your hands in front. So clasp your hands, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೋಸ್, ಬಟ್ ಅದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೂ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆನ್ third person or an outsider will not be aware of these rules, and so most of the times he might end up committing some mistakes with regard to this mannerism of bowing. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಾವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ 15 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿರೋ ಅಂಶ ಏನು, that these two individuals are bowing, but you are unaware about who bends more and who bends less, and we do not even know who erects first. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿತಿನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ನೇಟಿವ್ ಜಪಾನೀಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ you may commit mistake. You will discover that the Japanese have a complete hierarchy. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇದೆ, ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ಬೋಯಿಂಗ್, ಹೂ ಬೋಸ್ ಟು ಹೂಮ್, ಹೌ ಡೀಪ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟ್ರೈಟನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ ರೀಡರ್ಸಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಗ್ ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಅರ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲಾ ವಿಚ್ ಲೇಡ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಟೂ ಕಾರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ an intersection neither was to move before the other had gone. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ನೊಳಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಚ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಲೇನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಲೇನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಆಗ ಎರಡು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ನೊಳಗೆ ಏನಿತ್ತಂತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗುಡ್ ಟರ್ಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಗೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ however busy you need to stand, you need to spend few seconds to bow ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. Neither is it to straighten up before the other stands erect in front, a little complicated to us, but they manage it without difficulty, and even the slightest difference in rank, standing, age, social position will be subtly reflected in the split second. A fraction of second ಒಳಗೇನೆ ಯಾರು ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು, ಯಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೊಳಗೆ, ಯಾರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ, ಅಥವಾ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು, ಇದು ತುಂಬಾ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The basic rule inside the family is that wife goes to her husband. ಬೋಯಿಂಗಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Wife goes to her husband, the child goes to her father, younger brothers to elder brothers, and sister goes to all brothers of whatever age. So the rules within the family, that is wife goes to her husband. ಬೋ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಹೂ ಬೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಬೋಸ್ ಡೀಪರ್ ಏನಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ವೈಫ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್,
ಆನಂತರ younger sister bows to her elder sister, younger brother bows to her elder brother, and when it comes to sisters of all age, sisters of all age bow to her brothers. ಇದು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೊಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು hierarchy maintenance of bowing. And he says that in a very lighter way, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರ ಇವರ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಯಾವ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಬೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಗು ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಪಾನ್ನೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿಯಂದ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ in the Japanese style on their mothers backs in clever little saddles, and whenever mother bow, baby bow too, somewhat condensively. ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಮಗು ನೋಡ್ತಾ ತಾನು ಬೆಳೆದಂತೆ ಆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ. And this is not only restricted to family, even public life ನೊಳಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in almost all places in public life like ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಲ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮಾಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ. Japanese stores employ bowing girls. So Japan stores ನೊಳಗೆ ಬೋಯಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಗೋ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೂ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಶಾಪ್ ಟು bow deeply and deferentially to all and sundry. Dear students, all and sundry ಏನಿದೆ ಇದು idiom expression. all and sundry ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ idiom expression ಅಂದ್ರೆ to all mean to common people ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ. all and sundry, the Japanese equivalent to our page boys who turn revolving doors for us. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕದವರು ಈ ಡೋರ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೋರ್ ಕೀಪರ್ ವಾಚ್ಮನ್ ತರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಒಳಗೆ ಬೋಯಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ very deeply and differentially to each and every customer who visits that particular place. He further speaks about the way actually the ticket collector TC ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆ ಒಂದು ಟೋಕಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಸ್ಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ಬೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ TC is just before they begin to check the tickets of those passengers, they bow on both the sides. ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಚ್, bow ceremoniously in both directions, and then start checking the ticket. He even speaks about a particular park in Japan, that is Nara. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೀಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋಯಿಂಗ್, ದ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ಬೋಯಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೂಪ್, ಈಟಿಂಗ್ ಸೂಪ್. ಆ ಈಟಿಂಗ್ ಸೂಪ್ನೊಳಗೆ ಇವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ and his observation of Brazil, the traffic rules, the lifestyle of Brazil, and how they behave in traffic in the next class. Thank you.